नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु मु आपण मानकु कहिबा पई जाउची ब्रह्म मुहूर्तरु केउ दुईटी शब्द कहिबा द्वारा आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइथाए। एही दुईटी शब्द आपणक जीवन को बदलाई देई परिबो एवं आपणक मुहरु बाहरिथिबा प्रत्येकटी कथा आपणकर सत हेबो। ता सहित आपणको आपणक जीवनर समस्त समस्यार समाधान मध्य मिलिजिब। एवं एहा सहित एही भिडियो रे मु आपण माननकु एहा मध्य कहिबा पई जाउची जे ब्रह्म मुहूर्तर उठी केउ सबु भूल करिबा द्वारा एहा आपणक दारिद्रतार कारण बनी थाए। ता सहित आमे माने जानिबा ब्रह्म मुहूर्तर उठी काहा काहा मुह दर्शन करिबा उचित। दर्शक बंधु जदि आपण माने चैनल नुआ अछंती एवं एही विषय रे जानिबा पई वीडियो को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। दर्शक बंधु अनेक लोकंकर अभियोग रही थाए जे हठात करी सेमानंक गृह रे सबु किछि ओलटा हेबा पई लागुछि, जेमिति कि कोनोसी शुभ कार्य करिबा पई गला बेले ताहा कौनसी ना कौनसी उपाय रे अटकी जाउछि एवं किछि भी कार्य सेमानंकर इच्छा अनुसार हेउ नाही। गृहर परिवेश मध्य नकारात्मक होई जाइछि। निज घरे रहिबाकु मध्य अणनिश्वासी लागुछि। कौनसी कार्य रे आपणकर मन लागु नाही। एहा आपणकर परिवार सदस्य मानकु नै हेउ किंबा घरर आर्थिक समस्या को नै करी हेउ आपण माने एपरी चिंतारे निजर जीवन को अतिबाहित करुछंती। जदि भी आपण माने एही समस्यारू मुक्ति पाइबा पई चाहुछंती तेबे प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्तर उठी एही दुईटी शब्द निश्चय कहिबा उचित। दर्शक बंधु महादेव अति सहजरे प्रसन्न होइथांती। अल्प पूजा पाठ एवं जल चढ़ाइबारे महादेव काहा उपरे भी अति सहजरे प्रसन्न होई जांती एवं निज भक्तर मनोवांछा पूर्ण करिथांती। दर्शक बंधु आज मु आपण मानंकु एपरी दुईटी शब्द कहिबाकु जाउछि जेउ शब्द को आपण माने ब्रह्म मुहूर्तरे कहिबा द्वारा आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होई परिबो। महादेव आपणक उपरे प्रसन्न हेबे। बिना पूजा पाठरे आपणको एते पुण्य प्राप्त हेब जे आपण कल्पना मध्य करि परिबे नाही। दर्शक बंधु शिव एवं माता पार्वती प्रत्येक भक्त मानक उपरे कृपा दृष्टि पकाई थांती। सर्वदा सेमानंक भक्त मानंको आशीर्वाद प्रदान करि थांती। जदि महादेव एवं माता पार्वतींक मध्यरु कौनसी जनंकु भी प्रसन्न करि दियंती तेबे आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होई परिबो। जदि आपण जणे विद्यार्थी अटंती किंबा छोट पिला अटंती तेबे आपण मध्य एही उपाय को पालन करि परिबे। एही उपायटी छोट पिला मानंक ठारु आरंभ करी बड़ लोक पर्यंत एही उपायटी को आपणै परिबे। छोट पिला माने एही उपाय को करिबा द्वारा सेमानंक विद्या क्षेत्र रे बहुत उन्नति होई थाए एवं घरर नारी माने मध्य एही उपायटी को पालन करि परिबे। किंतु एही उपायटी को पालन करिबा पई आपणको स्नान करिबार मध्य कौनसी आवश्यकता नाही। भगवानंक सहित जड़ित जे कौनसी काम पई आपणको स्वच्छता उपरे ध्यान देबा पई पड़ी थाए, किंतु एही उपाय पई से सबुर कौनसी आवश्यकता नाही। आपणको आवश्यकता अछि केवल ब्रह्म मुहूर्तर उठी एही दुईटी शब्द कहिबार। जदि कौनसी नारी किंबा नवविवाहित महिला एही उपायटी को पालन करती तेबे तांको सुसंतानर प्राप्ति होई थाए, जेउ संतान की आपणक परिवार पई गर्व एवं गौरवर कारण हेब। ता सहित आपणक वैवाहिक जीवन मध्य सुखमय हेब। एहा द्वारा आपणको एते शुभ फल प्राप्त हेब जे आपण कल्पना मध्य करि परिबे नाही। सेही बळी वयस्क व्यक्ति माने निजर उत्तम स्वास्थ्य पई एवं व्यवसायी माने तांकर नूतन व्यवसाय पई एही उपायटी को करि परिबे।
ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ତମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜ ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା କରିକି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହି ଉପାୟର ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜର ଦୁଇ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଓମ୍ ଜୁ ସହ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ କହିବାର ଅଛି। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ଥାନ୍ତି ତେବେ ସେହି ଗ୍ରହ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି କୁହାଯାଇଥାଏ ଯଦି ଆମର ସକାଳଟି ଭଲରେ କଟିଥାଏ ତେବେ ଆମର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଆମକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ ଏବଂ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଦରିଦ୍ରତାର ଶିକାର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ଏପରି କିଛି ଭୁଲ ପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପରି ଭୁଲ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ସେହି ଭୁଲକୁ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଭୁଲଟି ହେଉଛି ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସାରିବା ପରେ କେବେ ହେଲେ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଫୁଟାଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏପରି ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ସକାଳୁ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଫୁଟାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଫୁଟି ଯାଇଥାଏ। ଆଙ୍ଗୁଠି ଫୁଟାଇବାରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଥାଏ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆଣିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଏପରି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲଟି ହେଉଛି ଏପରି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଇନା ଦେଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସକାଳୁ ଉଠି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଇନାରେ ନିଜ ମୁହଁ ଦେଖିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିଥାଉ ତେବେ ଆମ ଶରୀରରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଆମ ମୁହଁ ଉପରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ପଣରେ ନିଜ ମୁହଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆମ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୁହଁକୁ ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଆଇନାରେ ନିଜର ମୁହଁକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ମୁହଁ ଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଇନା ଦେଖିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହାର ମୁଖକୁ ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କର ହସ ହସ ମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାର ମୁଖ ଦେଖିଥାଉ ତେବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବ ଥାଏ ତାହାର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଏହିସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କର ମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସାରିବା ପରେ
ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ମୁଖକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। କାରଣ ମାନାଯାଇଥାଏ କି ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ମାତାପିତା ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବା ପରେ ନିଜର ହାତର ପାପୁଲିକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଦୁଇଟି ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ଏବଂ ସେହି ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘଷି ନିଜ ମୁଖ ଉପରେ ଆଉଁସି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ନିଜର ଶଯ୍ୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଘଣ୍ଟି କିମ୍ବା ଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନିରେ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାହା ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ହରଣ କରିନିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ସକାଳୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ ସାରି ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଗୃହରେ ଘଣ୍ଟି ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନିରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯିବା ବାଟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ଝାଡ଼ୁଦାର ଦେଖାଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୌଣସି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ସାରିବା ପରେ ନିଜର କିମ୍ବା ନିଜ ପରିବାରଙ୍କର ଛାଇକୁ କେବେ ବି ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ସକାଳୁ ଉଠି କେବେ ବି ଅଇଁଠା ବାସନ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସକାଳୁ ଅଇଁଠା ବାସନ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ରାତିରେ ଅଇଁଠା ବାସନକୁ ସଫା କରିଦେବା ଉଚିତ। ରାତିରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ପକାଇ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରୁ କିଛି ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।